गुरु साहिब जी आसा महला पंजवा। तुझ बिन अवर नाही मैं दूजा, तू मेरे मन माही। तू साजन संगी प्रभु मेरा, काहे जी डराही। तुमरी ओट तुम्हारी आशा, बैठती उठत सोवत जागत। विसर नहीं तू सास गिरा सरा। राख राख शरण प्रभ अपनी, अगन सागर विकराला। नानक के सुख दाते सतगुर, हम तुमरे बाल गोपाला। हम तुमरे बाल गोपाला। जो जन ले खसम का नाम, तिनके सद बलिहार जाऊं। सो निर्मल निर्मल गुण गावे, सो भाई मेरे मन भावे। जात जुलाहा मत का तीर, सहज सहज गुण रमे कबीर। ज़हरा ज़हूर हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर समरथ गुरु। लोक परलोक दे रखिया ज्ञान दे सागर, भगत वशल गुरुआं दे गुरु। गुरुआं भगतां भट्टां सिखां दी इलाही बाणी। बाणी जोत रूप दे विच धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। महाराज जी दी पावन पवित्र गोद हजूरी दे विच गुर शब्द दे नाल जुड़ बैठी जुड़ रही सत संगत जी धनता दे योग वड भागे हो। गुरु साहब ने मेहर कीती है, दया कीती है। कलयुग दी वगदी होई तत्ती हवा दे विचों सानू ठंडा करन दे लई नाम रूपी ऐसी शीतलता बख्शिश कीती है, जिस दे आसरे जिस दे सहारे असी शांत रह सकते हाँ। इस कलयुग दे विच वग रही काम क्रोध लोभ मोह हंकार ईर्खा द्वेष कल्पना निंदिया चुगली झूठ दी हवा दे विचों कोई ही बच सकता है भी जिसनों इसका सेक ना लगे। सो इसलिए एक बाणी ही, एक गुरबाणी ही ऐसा एक जरिया, ऐसा एक साधन
ऐसी एक बख्शिश है, ऐसी एक कृपा, ऐसी एक जोत है, ऐसी एक ताकत, ऐसी एक शक्ति है ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਤਾਤੀ ਵਾਵ ਨਾ ਲੱਗੇ पार ब्रह्म सरनाई चौगिरद हमारे राम कार। दुख लगे ना भाई, बाणी इस तरह सानू बचाउंदी है। पर जिहड़ा इस दी कार दे अंदर आ जांदा, जिहड़ा इस दी लकीर दे अंदर, इस दे दायरे दे अंदर आ जांदा है, उन्हों तत्ती वाव नहीं लगदी। नहीं तो संसार तत्ती हवा दे विच, तत्ती वाव दे विच सड़ रहा, जल रहा। इस लई इस जल रहे संसार नूं ਠਾਰਨ ਦੇ ਲਈ रोज़ असीं सुनते हैं, एक बाणी ही ठंडक है, शांति है। सो इस बाणी दे विचों किस प्रकार सानूं ठंडक मिलती है। सो गुरु साहब जी की बाणी कहती है, जदों फरोल के देखिया, जदों खोज के देखिया, जदों डब्बा खोल के वेख्या तो फिर पता लग्या भी ये की है। बाणी में की लिखिया, खोजत खोजत खोजिया, खोजिया जदों नामे बिन, नाम तो बिना नामे बिन सब कूर, नाम तो बिना सब झूठ ते कूड़ा ही निकलिया। जदों खोज के देखिया, जदों समझ के देखिया, और जदों बड़ा विचार के देखिया, की मिलिया? कूड़ा मिलिया। किदां दा कूड़ा? कूड़ राजा, कूड़ परजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप, कूड़ माड़ी, कूड़ वैसनहार, कूड़ सोइना, कूड़ रूपा, कूड़ पहननहार, कूड़ कूड़े निहो लगा विसरिया करतार, किस नाल कीचै दोस्ती सब जग चलनहार। कूड़ मिठा कूड़ माखियों, कूड़ डुबै फूर, नानक वखाणे बेनती तुद बाज कूड़ो, कूड़ खोजत खोजत खोजिया, नामे बिन सब कूर। इस करके जिस भी चीज़ नूं मैं जानन दा यतन कीता, वो मैनू झूठा ते कूड़ा ही लग्या। जो कुछ मैं परखना चाहया, परख दे विच वो खोटा ही साबित होया, वो कूड़ ही साबित होया। वो सारा संसार जिहड़ा है वो झूठा ही साबित होया। इस करके जदों मैनू ये ज्ञान आप जी ने दिता भी कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, जां खोजत खोजत खोजिया, नामे बिन सब कूर, फिर मेरे अंदर एक चीज़ पैदा हुई भी जिहड़ी सच वाली चीज़ है, उन्होंने क्यों ना हुण फरोलिया जाए, उन्होंने क्यों ना देखिया जाए। जिहड़ी झूठ वाली चीज़ सी, उन्होंने मैं खोल के देखिया, वो डब्बा खोल के देखिया, मेरे पल्ले कुछ नहीं पिया, निराशा हासिल हुई। हुण जिहड़ी वो चीज़ है जिहड़ी आस की किरण जगाउंदी है, उस डब्बे नूं भी खोल के देख ला, उस जगह वाल भी जाके देख ला, उस घर वाल भी मुड़ के वेख ला, हो सकता है कुछ गल बन जाए। गुरु साहब बाणी विच कहंदे ने, ये खोज जिहड़ी सी मैनू सफलता वल इन्ने मेरा मोड़ कट दिता, मैनू सफलता वल लै गई। जिधर मेरी सफलता का राह सी, ये गुरमत वाली सोच जिहड़ी है मैनू उधर नूं लै गई। मैं ज्यों ज्यों सफलता का स्टैप बाई एक एक करके वन बाय वन चढ़ता गया। अज कुछ होर, कल कुछ होर, हौली 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 मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश होना शुरू हो गया, तो मैनू अपनी मंजिल थोड़ी थोड़ी जिहड़ी है दिसनी शुरू हो गई। किसी नूं जदों दिसना बंद हुंदा है, हौली 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 उहदी ऐनक का नंबर वधदा है। 1 लगदा, 1.5 लगदा, 2 लगदा, 2.5 लगदा, 5 7 8 10 तक भी पहुँच जाता, कई बार बिल्कुल डैड भी हो जाता। हौली 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 नंबर वधदा जांदा, ते कई बार हौली हौली घटदा भी जाता।
ਤੇ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਾਲਾ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਮੈਲ ਲਾ ਦੇਵੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੈਂਜ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਮੁੜ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਬਸ ਜਦ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਝੋਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਵੱਡਾ ਐਨਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਮੈਲ ਧੋਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਨੰਬਰ ਘਟਦਾ ਗਿਆ, ਨੰਬਰ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। ਐਸੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨੇਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਹੜੇ? ਦੋਏ ਲੋਚਨ, ਦੋਏ ਲੋਚਨ ਪੇਖਾਂ ਹੋਂ ਹਰ ਬਿਨ ਔਰ ਨਾ ਦੇਖਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੋਚਨ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸਲ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਕਲ ਕੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਰੇਬ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁਖ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਝੂਠ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਵਾਲੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਫੇ ਵਾਲੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਨਫੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ। ਵਣਜ ਕਰੋ ਵਣਜਾਰਿਓ, ਵਖਰ ਲਿਓ ਸੰਭਾਲ, ਤੈਸੀ ਵਸਤ ਵਸਾਈ ਹੈ ਜੈਸੀ ਨਿਭੈ ਨਾਲ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਖਰ ਵਪਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਹੱਟ ਤੇ ਉਸ ਹੱਟੀ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ 13 ਤੁਲਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਰਾਜੂ ਲਗਾ ਹੋਇਆ। ਆਪੇ ਕੰਡਾ ਤੋਲ ਤਰਾਜੀ, ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਤੋਲਨਹਾਰਾ, ਆਪੇ ਦੇਖੇ ਆਪੇ ਬੁਝੈ, ਆਪੇ ਹੈ ਵਣਜਾਰਾ ਅੰਧਲਾ, ਨੀਜ ਜਾਤ ਪਰਦੇਸੀ, ਖਿਨ ਆਵੇ ਤਿਨ ਜਾਵੇ। ਤਾਗੀ ਸੰਗਤ ਨਾਨਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਮੂੜਾ ਪਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਖੋਜ ਦਾ ਮਾਰਗ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੱਕੜ ਵੱਲ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤਰਾਜੂ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਤਰਾਜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਪਾਏ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਬੇੜਾ ਹੋਣਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੱਕੜ ਦੀ, ਉਸ ਤੱਕੜੀ ਦੀ, ਉਸ ਤਰਾਜੂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਆਪੇ ਕੰਡਾ ਆਪ ਤਰਾਜੀ, ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਤੋਲ ਤੁਲਾਇਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੰਡਾ ਹੈ, ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੰਡਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤਕੜੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਦਾ ਜਾਂ ਤੋਲਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰਾ ਹੋਏਗਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਪੁੰਨ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰਾ ਤੇ ਪੁੰਨ ਵੱਲ, ਜੇ ਪਾਪ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰਾ ਤੇ ਨਰਕ ਵੱਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਝੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਨਾ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋ ਚਾਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੈ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਜਿਆ ਕਰੇ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਲਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬੀਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੀਜ ਬੀਜ ਕੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਸਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਰੁਪਈਆ
ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ। मतलब ये चीज़ जिहड़ी है, गल उत्थे आ गई, मेहनत ते मुक्की, मशक्कत ते मुक्की। ते जिसने इस तरह किया उसने कुछ ना कुछ प्राप्त कर लिया, उसने कुछ ना कुछ जरूर प्राप्त किया। जिनी नाम ध्याया गए मशक्कत घाल, नानक ते मुक्की उजले। खेती छुट्टी नाल जिन्हां ने खोज नहीं की, उन्होंने सारी जिंदगी दे विच पता ही नहीं लगा भी परमात्मा है कि। परमात्मा के बारे सुन लेना काफ़ी नहीं है, परमात्मा नूं जानना वड्डी गल है। परमात्मा के ਸਰੂਪ ਦਾ, परमात्मा की जगह का, परमात्मा कित्थे वसिया जां परमात्मा की होंद का ਇਹ ਗਿਆਨ होना बहुत लाजमी है, बड़ा जरूरी है। नहीं तो पढ़िया सुनिया जिहड़ा है वो केवल पढ़िया सुनिया ही रह जाएगा। ध्यान देना, जे पढ़ लिख के कोई कहे मैं पढ़ लिख गया, उन्हें जोड़ घटाई ना आवे तो पढ़े लिखे नूं की करना। जे उन्होंने हिसाब किताब ही ना करना आवे, लैन देन ही ना करना आवे, 10-12 पढ़े नूं की करना। पढ़े लिखे का फायदा तां है, उसनों हिसाब किताब करना होना चाहिए, जोड़ घटाओ करना होना चाहिए, उसनों चीज़ों बारे जानकारी होनी चाहिए है। जे इन्नी बाणी, इन्ना गहरा समुंदर, ये विचों मोती ना लभे, हीरे लाल ना चुभी मार के लभे, तो फिर दूरों तो महाराज जी कहते लगता ही है जल ही जल है, जल ही जल है, परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही परमात्मा है। ये तो सारी दुनिया के धार्मिक लोग कहते हैं सारा ही परमात्मा, सारा ही परमात्मा, जो दिखता सारा ही परमात्मा। असी भी बड़ी बार सुने सारे कोलों सारा ही परमात्मा, पर सारा ही ब्रह्मंड परमात्मा लगेगा किस दिन, ये है विचार। खोजत खोजत खोजिया नामे बिन सकूर। रोज़ असी पढ़ लें, मैं भी पढ़ लेना, तुसी भी सुन लेंदे हो, सारा कुछ ही रब है, सब कुछ ही परमात्मा है। पर सारा कुछ परमात्मा मैनू जां तुहानू ये लग्या भी ये परमात्मा। एक नशे विच डिगदा होया बंदा सानू लग्या ये परमात्मा। किसी का नुकसान कर रहा बंदा सानू लग्या परमात्मा। चंगे बंदे ते परमात्मा चलो लग जाते हैं, विच कोई शक नहीं। सानू बुरा भी परमात्मा का रूप लगना चाहिए। ध्यान देना, जिमें वो बिचों कीड़ा जिहड़ा सी पानी दे विचों कोई फकीर बाहर कढ़दा सी, उन्होंने डंग मारदा सी। सेवक कहंदा इनू ना कड्डो, मरन दिओ। कहंदा क्यों मरन दिओ? कहंदा ये तुहानू देखो छाले पाते तुहाडे हत्थ ते इसने डंग मार मार के। कहंदा भी इन्हें होर रोटियां थोड़ा पकाउणियां ने, इहदा इक्को ही काम है डंग मारना, होर इहदा काम ही कोई नहीं। ते असी मनुखी जामे विच है, साडा काम दया दित्ती रब ने सानू भी दया करनी जीवन। साडा काम रब ने दया करनी कीती है। ते जिहड़े जहरीले जीव ने उन्होंने मच्छर ने हुण कटना ही है। मच्छर ने हुण शहद थोड़ो बनाउणा, वो तो दूजी मक्खी ने बनाउणा। मच्छर ने कटना है, जहरीले कीड़े ने कटना है, पर उसनों भी बचाउणा जिहड़ा है ये ज्ञान है। ये लगना है भी सब कुछ रब है। हुण सीधे जिहड़े बंदे ने, सही बंदे ने, वो तो सही रास्ते तुर ही रहे, उन्होंने कहने की जरूरत नहीं भी तू सही रास्ते तुर। तोरना तो उन्होंने है जिहड़े बिगड़े हुए ने, समझाउणा तो उन्होंने है जिहड़े समझते नहीं। तो जिहड़े इदां दे ने, जे उन्हां नाल नफरत करनी शुरू कर लई जावे तो जे फिर सब यही पढ़ना वाला अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, फिर कुदरत के बंदे नहीं। देखो कई संस्था असी सोशल मीडिया ते देखते हैं, वो नशइयां नूं चुक चुक के हस्पतालों च ले जाके उन्हों का इलाज करते हैं, जो कहन भी इन्हों मर लैन दिओ। तो फिर ये कोई सियाणप थोड़ो, इनू फिर थोड़ो कहते हैं मैनू सारा संसार रब लग रहा है। वो उन्होंने सुधारते ने जिन्हां दे विच सुधरन की कोई आस ही नहीं बचती, उन्होंने सुधार देंदे ने। जिहड़े पागल होए फिरदे ने उन्होंने सुधार देंदे ने। उन्होंने इन्नी आस की किरण जगाउंदे ने, इन्ना प्यार करते हैं संस्थावां जिहड़ियां ने, खास करके चलो पिंगलवाड़ा तो है ही है, अमृतसर साहब
ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਆਸ ਜਾਂ ਕਿਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿਸਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਬੁਰੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰੇ ਨੇ ਵਿਗੜੇ ਸੁਧਾਰੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਗਏ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਵਿਗੜੇ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਡੰਡੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਵੱਟੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵਿਗੜੇ ਹੀ ਮਿਲੇ, ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਹੈ ਹੀ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੇ ਸੱਜਣ ਵਰਗੇ ਮਿਲੇ, ਵਾਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਵਰਗੇ ਹੰਕਾਰੀ ਮਿਲੇ, ਜੇ ਦੈਂਤ ਮਿਲੇ, ਜੇ ਕੌਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਵਰਗੇ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਮਿਲੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਕਾਤਲ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਪਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਦਇਆ ਕਰਨਾ, ਦੁੱਖ ਹਰਣਾ? ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ? ਕਿਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ? ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਘੱਟ ਘੱਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਵਸੇ, ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਬਈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੈ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਮੈਂ ਦੂਜਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਮੈਂ ਦੂਜਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਦੀਵੀ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਦੀਵੀ ਰਖਵਾਲਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੈਪਟਨ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਸ਼ਮਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ, ਤਿਲ ਤਿਲ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਣੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਜਨੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪੜਦਾ ਕੱਜੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੱਟਣੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੱਟਣੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਣਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਆਉਣਾ। ਕਲੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਦੁੱਖ, ਰੋਗ, ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਾਏ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਭਰੋਸਾ, ਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ, ਫੇਰ ਦੇਖੀ, ਮੁੱਖ ਨਾ ਮੋੜੀ। ਰਤੇ ਸਹੀ ਜੇ ਮੁੱਖ ਨਾ ਮੁੜਨ, ਜਿਨੀ ਸੰਜਾਤਾ ਸਾਈਂ। ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਂ, ਕੱਚਾ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਰਹੀਂ, ਮੁੱਖ ਨਾ ਮੋੜੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੋੜੇਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਗਏ ਕਲੇਸ਼ ਰੋਗ ਸਭ ਨਾਸੇ। ਨਾਲ ਨਰਾਇਣ ਮੇਰੇ ਜਮਦੂਤ ਨਾ ਆਵੈ ਨੇਰੇ।
ਫਿਰ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਵਿਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਘਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਵਿਗੜਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਗਲਤ ਕਰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਚਾਬੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਜਿੰਦਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚਾਬੀ ਕਦੋਂ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੁੰਜੀ ਪਾਹੋ ਨਿਵਲ ਮਨ ਕੋਠਾ ਤਨ ਛੱਤ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਿਨ ਮਨ ਕਾ ਤਾਗ ਨਾ ਉਗੜੇ, ਅਵਰ ਨਾ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ। ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਤੂੰ ਸਾਜਨ ਸੰਗੀ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ, ਕਾਹੇ ਜੀ ਡਰਾਹੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ, ਤੇਰਾ ਸਾਥੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਭਰਾਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਭਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸੱਜਣ ਵੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਜਨ ਸੰਗੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੈਭੀਤ ਜਾਂ ਡਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ? ਤੂੰ ਡਰਿਆ ਡਰਿਆ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਹੇ ਜੀ ਡਰਾਈ। ਤੂੰ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ। ਉਹਦਾ ਬਾਬਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਾ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਡਰਨਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਡਰਨਾ ਹੀ ਡਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਉਹ ਵੀ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਏ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਾਏ ਆਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਾਏ ਅਟੈਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਾਏ ਸਰੀਰ ਨਾ ਖੜ੍ਹ ਜਾਏ, ਹਾਏ ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊ, ਹਾਏ ਬਿਜਨਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਹਾਏ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਾਏ ਆਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਹ ਕੰਮ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਵਧੀਆ। ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਤੈ ਤੁਮ ਰੱਖਣਾ ਹਾਰੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਧਰ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੀ ਪੁੱਠਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉਸਨੇ ਬਚਾਇਆ, ਉਸਨੇ ਪਾਲਿਆ। ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਤੂੰ ਉਸਨੇ ਸੋਹਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਨਾ ਮਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਧਰਮ ਦਾ, ਨਾ ਜਾਤ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਲੀਆਂ ਸੀ ਤੇਰੀਆਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਡਰਦਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ। ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਆ, ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਣ ਮਰਨਾ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਹੋਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਹ ਚਿੰਤਾ ਤਾਕੀ ਕੀਜੀਏ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ। ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਾਹਦੀ ਕਰੀ। ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ ਚਿੰਤਾ ਦਸੀ ਹੈ, ਜਲ ਮੈਂ ਜੰਦੀ ਉਪਾਏ ਨਤਨਾ ਬਿਰੋਜੀ ਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਿਕਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਮ ਬਣ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰੱਬ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਲਾ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢਣਾ, ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਗਮ, ਡਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ
मिट जाणगे, खत्म हो जाणगे। निरभौ जपे सगल भौ मिटै, निरभौ निरवैर। सो गुरु साहब जी कहते डरिया ना कर, गुरु दे बदले भावें ताने मैने जरने पैन, वो भावें जर लिया कर, पर डरिया ना कर। ध्यान देना, गुरु का जस करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, तो गुरु नाल जुड़िया जिहड़ा ना वो संसार के ताने मैने ये जिहड़ा ये गिफ्ट जरूर मिलता है। जिहड़ा चंगे पासे तुरदा है उन्होंने ये गिफ्ट जरूर मिलता है। तो महाराज जी कहते ये तू भावें गिफ्ट ले ला, कोई गल नहीं, इनू जर जर के तू तेन पक्का कर देना, तेन पक्का कर देना। जिवें किसी को भार चुका चुका के पक्का कर देंगे ना, 2 किलो 5 किलो 10 किलो, फिर क्वांटल 2 क्वांटल भी चक के भरा मारता, उन्होंने पक्का कर दिता जाता। सो महाराज जी कहते तू मेरा गृहस्थी सिख है, तेनों पक्का कर देना, तेनों इन्हां माड़ियां मोटियां चीज़ों का तेरे ते असर होण ही नहीं देना। डरना तू साजन संगी प्रभ मेरा काहे जी डरा ही, अपने जी नूं क्यों डराउना पिया, ना डराया कर। तुमरी ओट तुम्हारी आसा, मैनू तेरा ही सहारा है, मेरी तू ही ओट है। मेरा अंधे की लकड़ी एक मात्र सहारा, हिंदी का वाक। अंधे की लकड़ी मतलब अंधे नूं किहदा सहारा, अंधे ने सोटा डांग वो फड़ी हुंदी, उहदे नाल अगे अगे टो टो के अगे जांदा। अंधे की लकड़ी एक मात्र सहारा, मेरा सहारा, मेरी ओट, मेरी आस तू ही है। जिन्नियां भी मेरी जिंदगी दियां आसां हन, मेरियां रीझां सदरां ते चाह। ध्यान देना, बंदे दी जिंदगी दे विच रीझां सदरां ते चाह, न्याणा होवे, नौजवान होवे, बजुर्ग होवे, हर बंदे दे अंदर चाह रीझ सदरां ये चलदियां ने, इहदे तो बगैर किसी का जीवन भी नहीं है। तो ये सारियां जड़ियां मारे कहते ये आसां तू गुरु ते रख, तुमरी ओट तुम्हारी आसा, जां तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सजन सुहेले, राखो राखनहार दयाला, नानक करके गोले, तेरी आस पूरी हो जाएगी, आस तेरी पूरी हो जाएगी। कई बार सानू एकदम निराशा मिल जाती है। ध्यान देना, जिंदगी सफ़र के दौरान आशा निराशा चलदियां रहिंदियां। कई बार इदां दी गल हो जाती, एकदम मूड खराब हो जाता, निराशा मिल जाती है। पर महाराज जी कहते हैं, भगत रविदास जी की पंक्ति पढ़ी दी है, कह रविदास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देखे, तुमरी ओट तुम्हारी आसा, तू आस ना छड्डी, तेरी आस पूरी करेगा। निराशा नूं ते आस विच बदलण दी ताकत रखदा तेरा मालक, जिस नूं तू जाणदा, जिस दे नाल तेरी बहुत गहरी मित्रता है, वो तेरी निराशा नूं ते आशा विच बदलेगा, तेरे नुकसान नूं ते नफे विच बदलेगा, तेनू डिगे नूं उठा के दे उपर घल्लेगा। यही तो उसका बिरद है। जे अज कोई साडे हथ विच चीज़ नहीं तो वह कल नूं बहुत वधिया तरीके नाल हथ विच होएगी। ये सतगुरु पातशाह जी दसदे ने, तुमरी ओट तुम्हारी आसा। सो इस करके बैठत ऊठत सोवत जागत, विसर नाही तू सास गिरा ससो। उस मालक नूं बहिंदियां उठदियां सौंदियां जागदियां महाराज जी कहंदे याद रखी, याद रखना चाहिए। और अपने हर साह नूं परमात्मा दा दिता होया मन के उन्होंने सफल करना चाहिए। बैठत ऊठत, उठत बैठत सोवत जागत, ए मन तुझे चितारे, प्रभ जी तू मेरे प्राण आधारे। बैठत ऊठत सोवत जागत, विसर नाही तू सास गिरासा। राख राख शरण प्रभ अपनी, अगन सागर बिकराला। बिकराला मतलब डराउना। बहुत वड्डी कोई चीज़ एकदम बंदा देख लवे तो डर जाता है। जिन्हें कभी समुंदर ना देखा होवे, जे किधरे समुंदर नूं देखना पै जे तो वह डर जाता है। जिहड़ी चीज़ नूं कभी किसी ने देखा ना होवे, जहाज़ ते बह के ना देखा होवे, पहली बार देख के डर जाता है भी इससे किदां चढ़ना, इन्हें किवें उड़ना।
ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਰੱਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਐਸਾ ਹੈ, ਮਾਧੋ ਹਮ ਐਸੇ ਤੂੰ ਐਸਾ, ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋੜੇ ਅੰਧਾਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਖ ਰਾਖ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ, ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਬਿਕਰਾਲਾ। ਸੋ ਬਿਕਰਾਲਾ ਡਰਾਉਣਾ ਸਾਗਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਗਰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਬੇੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਣਾ, ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲਕਾ ਹੋਣਾ। ਹਰੂਏ ਹਰੂਏ ਤਿਰ ਗਏ ਡੂਬੇ ਜਿਨ ਸਿਰ ਭਾਰ, ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੇ ਬੋਝ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬੇੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਤੇ ਬੇੜਾ ਤੈਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਬੇੜੇ ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਭਗੌੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੀਲਾ ਖਤਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਨਾ, ਤਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਖ ਰਾਖ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ, ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਬਿਕਰਾਲਾ, ਨਾਨਕ ਕੇ ਸੁਖ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮ ਤੁਮਰੇ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲਾ। ਸੋ ਹੇ ਗੋਪਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਹਮ ਤੁਮਰੇ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਨਿਆਣੇ ਹਾਂ, ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ। ਸੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਗਰਾਂਦ, ਜੇਠ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਕਰ ਸਭ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਆਵੇ। ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਆਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਸੋ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।